دی فور مافیا کنگز بائی غازیہ خان۔ السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوپہر کا وقت تھا۔ ذوحان اور عرش ایک کیفے میں بیٹھے تھے جہاں انہوں نے اپنے کسی آدمی سے انفارمیشن دی تھی۔ اس کے سامنے کافی رکھی تھی مگر وہ اسے چھو بھی نہیں رہا تھا۔ اس کی نظریں اپنے فون پر جمی تھیں۔ وہ اور عرش دونوں اٹھے تھے جب اچانک ایک تیز جھٹکے سے کوئی آ کر اس سے ٹکرایا۔ او سوری، ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ ذوحان نے بیزاری سے نظر اٹھائی تو سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی، وہی لڑکی جو کچھ دن پہلے اس کی گاڑی کے سامنے آئی تھی۔ دنین کے ہاتھ میں کافی کا کپ تھا جو جھٹکے سے الٹ چکا تھا اور ذوحان کی سیاہ شرٹ پر گر چکا تھا۔ ایک لمحے کے لیے دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ دنین نے جلدی سے اپنا دوپٹہ نکالا اور شرمندگی سے بولی، مجھے پتہ نہیں چلا، میرا دھیان کہیں اور تھا۔ ذوحان نے ناپسندیدگی سے اپنی شرٹ کی طرف دیکھا۔ آخر تھا تو معاف یہی، غصہ تو اس کو بھی اپنے بھائیوں کی طرف بہت آتا۔ پھر اس نے دنین کی طرف دیکھا۔ تمہارا دھیان اکثر غلط جگہوں پر ہی ہوتا ہے نا؟ دنین نے بے چینی سے دوپٹہ آگے بڑھایا۔ یہ لو، میں صاف کر دیتی ہوں۔ ذوحان نے دوپٹہ جھٹک دیا۔ رہنے دو، میں خود سنبھال لوں گا، لیکن تم ہمیشہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور کرتی ہو، ہے نا؟ عرش دونوں کو لڑتے دیکھ رہا تھا۔ دنین نے غصے سے آنکھیں سکیڑی۔ دیکھو، میں نے کہا نا سوری، تم اتنا ریئیکٹ کیوں کر رہے ہو؟ ذوحان نے ایک طنزیہ مسکراہٹ دی، کیونکہ تم دوسری بار میرے راستے میں آئی ہو اور دونوں بار نقصان میرا ہی ہوا ہے۔ دنین نے خفگی سے کہا، میں نے تمہاری گاڑی کے لیے پیسے دیے تھے لیکن تمہارا تو اس وقت دھیان ہی کہیں اور تھا۔ ذوحان نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ پیسے دے کر کیا تم اپنی غلطیاں مٹا سکتی ہو؟ تم خود پر دھیان دو، میری غلطیاں مت بتاؤ مجھے، سمجھے؟ اور جہاں تک رہی بات پہلی ملاقات کی، تو غلطی تمہاری ہی تھی، زیادہ اندھوں کی طرح گاڑی کیوں چلا رہے تھے؟ دنین نے غصے سے کہا تھا۔ ذوحان کو تو شدید غصہ آیا تھا اس کی بات پر۔ او ہیلو لڑکی، پتہ بھی ہے کس سے بات کر رہی ہو؟ عرش نے اس کے سامنے چٹکی بجاتے کہا تھا۔ ہاں، کس سے؟ دنین نے بازو فولڈ کرتے پوچھا تھا۔ تمہیں بتانا میں ضروری نہیں سمجھتا، ذوحان نے غصے سے دانت پیستے کہا تھا۔ تو میں بھی مرے نہیں جا رہی، سمجھے؟ دنین نے بھی اسی انداز سے کہا تھا۔ جسٹ شٹ اپ، تم ہو کیا چیز؟ ذوحان نے کہا تھا۔ میں تو جو ہوں وہ ہوں، تمہیں نہیں پتا میں کیا چیز ہوں، لیکن تم کون ہو؟ دیدار تو کرواؤ ذرا چہرے کا۔ ترستے ہیں لوگ میرا چہرہ دیکھنے کے لیے، لیکن وہ کیا ہے نا، ترستے ترستے ہی کوچ کر جاتے ہیں۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ اور جا رہی ہوں میں، تمہارے ساتھ بات کروں، اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس، وہ غصے سے کہتی آگے بڑھ گئی تھی۔ تو میرے پاس بھی وقت نہیں ہے تم جیسی کے لیے، ذوحان نے پیچھے سے غصے سے کہا تھا، اور عرش اور ذوحان بھی کیفے سے باہر نکل چکے تھے۔ پیار سے بات کرتے ہیں یار، تمہیں تو پتہ ہی ہے نا، عرش نے گاڑی میں بیٹھتے ذوحان سے آنکھ ونک کرتے کہا تھا۔ غصہ آ گیا تھا مجھے، بدتمیزی پر وہ اتر آئی تھی، تو تم ہی خود پر تھوڑا قابو پاتے نا، عرش نے کہا تھا۔ اب ہو گیا جو ہو گیا، ذوحان نے کہا تھا۔ چل کوئی نہیں، نیکسٹ ٹائم اچھے سے کرنا، سمجھا؟ عرش نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ ہاں ضرور، بہت اچھے سے کروں گا، ذوحان نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ بدتمیز کہیں کا، سارا موڈ خراب کر دیا، دنین نے خود سے کہا تھا۔ ہیلو میم، ایک شخص نے اس کے پاس آ کر کہا تھا۔ ہیلو، آپ مس دنین ہیں؟ جی میں دنین، مجھے لگتا ہے کہ آپ سے ہی مجھے بات کرنی تھی پروجیکٹ کے سلسلے میں۔ جی وہ میں ہی ہوں۔ اوکے، چلے شروع کرتے ہیں پھر۔ پینتھر آج اپنی بلڈنگ پر تھا۔ خیر تو ہے، تم آج کیسے آ گئے؟ ارمغان نے پوچھا تھا۔ کیوں نہیں آ سکتا کیا؟ پینتھر نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا تھا۔ آ سکتے ہو، لیکن تمہیں تو بھابھی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا تھا نا، تو دل لگ گیا کیا تمہارا؟ ارمغان نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ تمہاری بھابھی کو کچھ شک ہو رہا تھا کہ میں ہر وقت گھر پر ہوتا ہوں، تو میں کیسے ہوں پھر پولیس میں، اس لیے آئندہ میں باقاعدگی سے آؤں گا۔ یہ تو تمہیں بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا، تو
तो तब जो समझ आया बोल दिया, और उसने मुझे उस जानवर को मारते देखा तो वो घबरा गई। फिर मुझे समझाना पड़ा कि मैं पुलिस में हूँ, तो वो ऐसे ही मारते हैं। ओ गॉड। हाँ 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 ठीक है, अब बच कर रहे भाभी से तुम, अरमगान ने हंसते हुए कहा था। बीवी तो मेरी बहुत मासूम है, लेकिन आंखों देखे पर भी यकीन कर ही लेती है, इसलिए ये बात वैसे तो मैं खुलने नहीं दूंगा, और अगर खुल भी गई तो तुम लोग भी समझाओगे उसे। हाँ, हम तो तेरे साथ ही हैं, भाभी को बताएंगे हम बहुत मासूम बिजनेसमैन हैं, इसके अलावा कुछ नहीं, अरमगान ने कहा था। वाह, मतलब पहले पुलिस वाले फिर बिजनेसमैन, मेरी बेचारी मासूम बीवी भी यकीन कर लेगी। तो भाभी को बताया जो था कि हमारा बिजनेस भी है। चलो तब की तब देखेंगे, वैसे पता तो मैं नहीं चलने दूंगा किसी भी सूरत। हेलो भाई, अर्श और जोहान ने आते ही कहा था। वालेकुम सलाम, पैंथर ने कहा था। भाई भाभी की जुबान बोल रहे हैं, वैसे तो बीवी शोहर की बोलती है, लेकिन भाई तो, अर्श ने हंसते हुए कहा था। शट अप, पैंथर ने संजीदगी से कहा था। ओके भाई, अच्छा छोड़ो ये सब, ये बताओ दाना डाला शिकार को, अरमगान ने पूछा था। भाई डाल रहे हैं, आराम से, फिक्र क्यों करते हैं, शिकार भी बहुत जल्द फंसेगा जाल में, जोहान ने मुस्कुराते हुए कहा था। लेकिन याद रहे ऐसा कुछ मत करना जिससे मुझे सख्त नफरत है, पैंथर ने सख्त लहजे में कहा था। कोशिश कर सकते हैं भाई, लेकिन आपको पता है ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि शिकार को फंसाने के लिए ऐसा जाल बुनना पड़ता है जिससे वो निकलने का सोचे भी ना, और अगर सोचे भी तो निकल ना पाए, अर्श ने कहा था। अच्छा, तो कब तक फंसेगा ये शिकार, पैंथर ने पूछा था। ये तो ज्यादा जोहान पर डिपेंड करता है भाई, अर्श ने कहा था। तो तू किस खेत की मूली है, तू भी ट्राई करना, अरमगान ने कहा था। मैं तो उसी खेत की मूली हूँ जिसकी आप हैं, लेकिन मुझे नफरत है, इसलिए ये काम मैं नहीं कर सकता। तो एक और काम है, वो तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, पैंथर ने कहा था। भाई यू नो आई हेट, वो रुका था, उसको गुस्सा था शदीद। तुझे क्या लगता है, हमें नफरत नहीं है, हम भी यही चाहते हैं कि वो अपने अंजाम को पहुंचे, लेकिन पूरी प्लानिंग के साथ, पैंथर ने गुस्से से कहा था। तो अरमगान भाई से करवा लेना, अर्श ने कहा था। अरमगान बताओ अगर तुम कर सकते हो तो, पैंथर ने पूछा था। मैं नहीं कर सकता ये, क्योंकि, वो रुका था। हाँ जानता हूँ, तुम तो किसी और ही में उलझे हो, पैंथर ने कहा था। अगर तुम्हें पता ही है तो क्यों पूछा, वैसे ही पूछ रहा था, क्योंकि पहले मुझे तुम पर सिर्फ शक था, अब यकीन हो गया है। तो क्या करूं फिर, कोशिश कर या मुझे कह, मैं करूंगा, पैंथर ने कहा था। नहीं, मैं खुद कर लूंगा, तू तो पहले वाला भी बिगाड़ देगा। ओके भाई, हमें भी बताएं किस बारे में आप दोनों बात कर रहे हैं, जोहान ने पूछा था। जब अमल करूंगा तो पता चल जाएगा, अरमगान ने कहा था। वाह, मतलब ये सही है ज़ावियार भाई, पैंथर ने से घूरा था। मेरा मतलब पैंथर भाई, अजीब लग रहा है पैंथर भाई, सिर्फ पैंथर कहते हैं। हाँ, क्या कह रहा था मैं, मतलब पैंथर भी अमल करें तब पता चले, और अब आप अमल करेंगे तब हमें बताएंगे, हमें आज बता ही दें कि क्या हो रहा है ये, अर्श ने कहा था। तो बता दूंगा ना, और पैंथर की तरह नहीं, पहले बताऊंगा। ओके ठीक है, फिर हम भी कर लेंगे, आप दोनों को बाद में बताएंगे, जोहान ने कहा था। ठीक है, हम खुद ही आ जाएंगे, तुम दोनों ना भी बताओ तब भी, पैंथर ने कहा था। ओके, हेलो एवरीवन, जायरा ने आकर बैठते हुए कहा था। हेलो माफिया लेडी, जोहान ने कहा था। जायरा, तुम नजर रख रही हो उस पुलिस वाले पर, पैंथर ने पूछा था। जी सर, मैं रख रही हूँ, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई हरकत नहीं की। ठीक है, तुम छोड़ दो इस काम को, ये काम पामीर और एलिया करेंगे अब। जी सर, पामीर और एलिया ने कहा था। पामीर, एलिया, जैसे ही वो कोई हरकत करें तुम दोनों जायरा को बताओगे, और इसको तुम तीनों हैंडल करोगे। जी सर, हम देख लेंगे। थोड़ी देर बाद नूर ने ज़ावियार को कॉल की थी। ज़ावियार के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। उसका नंबर देख उसने फ़ोन उठाया था। हेलो मेरी प्यारी लिटिल एंजल, अस्सलाम वालेकुम ज़ावियार। वालेकुम सलाम, मेरी जान को याद आ रही थी मेरी।
थोड़ी सी। ज़ावियार गहरा मुस्कुराया था। अच्छा, थोड़ी सी मतलब ज़्यादा सी। नूर ने नज़रें झुकाए कहा था, जैसे ज़ावियार उसके सामने हो। अच्छा जी, तो मैं आ जाऊं क्या? आप काम करें ना अपना, बुरी बात होती है काम छोड़ना, और आप इतने दिन घर ही थे ना। अच्छा, तो मैं काम करूं, लेकिन मेरा दिल नहीं लग रहा तुम्हारे बगैर। ज़ावियार ने सर कुर्सी से टिकाते कहा था। वो नज़रें झुकाए मुस्कुरा दी थी। बोलो कुछ लिटिल एंजल, शर्मा रही हो क्या? नहीं तो, कितनी प्यारी अभी लग रही होगी तुम शर्माते हुए। वो आंखें बंद किए उसका चेहरा याद करते हुए कह रहा था। ज़ावियार, बोलो ना लिटिल एंजल। वो हम बोर हो रहे थे, तो आप बताएं आपके लिए क्या बनाएं? जो दिल करे तुम्हारा। लेकिन आपको क्या पसंद है मेरी लिटिल एंजल? ज़ावियार, हाँ ना, मुझे बस लिटिल एंजल पसंद है। वो बहुत मोहब्बत भरे लहजे में कह रहा था। तो सबके लिए वही बनाए? उन्हें सिर्फ खाने से मतलब है। तुम बताओ ना, मुझे मिस कर रही हो? अगर हम कहें कि नहीं तो, नूर ने मुस्कुराते हुए कहा था, तो मैं अपनी दीवानगी से तुम्हें मजबूर कर दूंगा, इतना कि तुम खुद मेरे सामने आकर कहोगी, हाँ ज़ावियार, मैं आपको हर सांस के साथ हर लम्हा मिस कर रही हूँ। ज़ावियार ने जुनून भरे लहजे में कहा था। हम ना बाद में बात करेंगे। नूर ने जल्दी से फ़ोन बंद कर दिया था। ये हमारी धड़कन क्यों इतनी तेज़ हो जाती है? ये बातें ही ऐसी करते हैं कि हमारा दिल इतना तेज़ धड़कना शुरू हो जाता है। नूर ने दिल पर हाथ रखते कहा था और किचन में चली गई थी। लिटिल एंजल, बहुत शरारती हो गई हो तुम। घर आकर पूछता हूँ तुम्हें। ज़ावियार ने मध्यम मुस्कुराहट के साथ खुद से कहा था। कामरान, बताओ कहाँ भेजा है तुमने मेरी बेटी को? मुझे पता है तुमने कुछ किया है उसके साथ। अम्मा, आप कब तक इस बात के पीछे पड़ी रहेंगी? और तुम बता क्यों नहीं देते हो कि क्या किया है तुमने? अम्मा, मैंने कुछ नहीं किया। आप मुझ पर क्यों शक करती हैं? ठीक है कामरान, अब तुम नहीं बता रहे हो तो ठीक है, लेकिन अपनी औलाद पर भी नज़र रख लो। आप कहना क्या चाहती हैं अम्मा कि मेरे बच्चे उस लड़की जैसे हैं? कामरान रज़ा खान ने गुस्से से कहा था। नहीं कामरान, उस जैसे नहीं है, वो तो बहुत मासूम है। आयशा खानम ने मध्यम लहजे में कहा था। मासूम और वो? अम्मा, आपको बहुत ही बड़ी गलतफहमी है। वो मासूम होने का ढोंग रचाती थी, और मेरे बच्चे तो मासूम हैं, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। कामरान रज़ा ने गुस्से से कहा था। हाँ कामरान, बच्चे तो मासूम ही होते हैं, लेकिन उन पर नज़र भी रखनी चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, किस राह पर चल रहे हैं और उन्हें क्या सिखाया जा रहा है, वरना नादानी में किए गए कदम उनका मुस्तकबिल तबाह कर सकते हैं। और उनके जहन में क्या भर दिया गया है, वरना बाज़ औक़ात मासूमियत के पीछे छुपी हकीकत बहुत भयानक निकलती है। अम्मा ने संजीदगी से कहा। कामरान रज़ा ने गुस्से से लब खींच लिए। अम्मा प्लीज़, मुझे अपने बच्चों पर पूरा यकीन है, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते, और अल्लाह ना करे उनका मुस्तकबिल तबाह हो। कैसी बातें करती हैं आप? मैं अपने बच्चों को अपने से भी अच्छा लाइफ स्टाइल दूंगा। कामरान रज़ा ने कहा था। ठीक है, जो मर्जी करो, क्योंकि मेरी तो कोई बात तुम सुनते ही नहीं हो। आयशा खानम उठकर चली गई थी। अम्मा भी ना पता नहीं कब भूलेंगी इस लड़की को, ज़रीना बेगम ने कहा था। हाँ, यहाँ ना होकर भी सर पर सवार है, कामरान रज़ा ने कहा था। है ही मनहूस लड़की वो, पता नहीं कहाँ होगी। जहाँ भी होगी हमें क्या। तुम बताओ बच्चे कहाँ हैं? हयान ऑफिस है और मिशाल यूनिवर्सिटी में। अच्छा, मिशाल, आजकल अरसलान काफ़ी जिक्र करता है तुम्हारा, खैर तो है? अभिया ने मिशाल को कंधा मारते पूछा था। तुम्हें तो पता है, मैं तो हूँ ही इतनी खूबसूरत कि हर कोई मेरा ही जिक्र करता है, उसने इतराते हुए कहा था। ओह, तो इतना कॉन्फिडेंस? ऑफ कोर्स, मुझसे ज़्यादा कोई खूबसूरत है भला? अच्छा तो बताओ, तुम दोनों में कुछ है तो नहीं? हम तो जस्ट फ्रेंड्स हैं। ओके फ्रेंड्स। हेलो अबिहा, कैसी हो मिशाल? अरसलान ने मध्यम मुस्कुराहट के साथ पूछा था। मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मिशाल ने कहा था। हाँ अरसलान, ये ठीक है, तुम क्यों पूछ रहे हो, कोई काम था क्या? अबिया ने मुस्कुराते हुए कहा था। नहीं, बस ऐसे ही, मैंने सोचा बातें कर लेंगे।
ہاں کیوں نہیں، مشال نے کہا تھا۔ اوہ تو کیوں نہیں، ابیہ نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ اب باتیں کرنے میں کیا حرج ہے، ارسلان نے کہا تھا۔ نہیں نہیں کوئی نہیں، تم لوگ جاؤ کرو باتیں، ابیہ نے کہا تھا۔ ہاں ارسلان چلو، مشال نے کہا تھا۔ ایک تو میں تمہیں ہی ڈھونڈتا رہتا ہوں، مجھ سے پوچھ لیا کرو کہ میں کیسا ہوں۔ اچھا بتاؤ کیسے ہو، بڑا احسان کیا ہے پوچھ کر۔ ہاں تو چلو گی میرے ساتھ؟ کہاں؟ گھومنے، تم اور میں؟ لیکن میں ایسے کیسے؟ تو تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے کیا؟ ہے لیکن ارسلان، ایسے کیسے میں چلوں؟ تو تم نہیں جاؤ گی میرے ساتھ؟ اچھا ٹھیک ہے لیکن ابھی نہیں۔ اوکے پھر کبھی جائیں گے۔ شام کو وہ سب گھر آ چکے تھے۔ السلام علیکم زاویار۔ وعلیکم السلام۔ زاویار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ صوفے پر بٹھایا تھا۔ کیسا گزرا میری بیوی کا دن؟ زاویار نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے قریب کرتے پیار سے پوچھا تھا۔ ٹھیک ہی تھا، مطلب اچھا نہیں گزرا میرے بغیر، زاویار نے اس کے گال کو چھوتے پوچھا تھا۔ لیکن آپ کو تو کام پر جانا ہوتا ہے نا، تم حکم کرو لٹل اینجل۔ تو نہیں جاؤں گا، نہیں کام تو کرنا ہوتا ہے، اس نے معصومیت سے کہا تھا۔ اچھا تو فون پر میری بیوی کیا کہہ رہی تھی کہ مجھے مس نہیں کر رہی؟ زاویار نے اس کے لبوں کو اپنے انگوٹھے سے سہلایا تھا جس پر وہ شرماتے ہوئے نظر چکا گئی تھی۔ بولو لٹل اینجل، زاویار پیار سے اسے دیکھتے شدت پر لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ وہ ہم مذاق کر رہے تھے نا، وہ نظریں جھکائے بولی تھی۔ لیکن سزا تو ملے گی نا لٹل اینجل، تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ لیکن ہم نے مذاق کیا تھا نا، اس نے زاویار کی طرف دیکھتے معصومیت سے کہا تھا۔ لیکن ایسا تو نہیں کرنا چاہیے تھا نا کہ تم مجھے مس نہیں کر رہی، عرش نے گلا صاف کیا تھا۔ بھائی آپ تو بھول ہی جاتے ہیں کہ ہم بھی یہاں ہیں۔ تو کیا کروں میں، میری اپنی بیوی ہے تم سے مطلب، اور جس سے نہیں دیکھا جاتا وہ جہاں سے جا سکتا ہے، زاویار نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ اچھا یار بھائی مذاق کر رہا تھا۔ بھابھی کیا بنایا ہے آج آپ نے؟ قیمہ، زاویار نے دانت پیستے کہا تھا۔ اوہ وہ تو مجھے بہت پسند ہے، عرش نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا چلو پھر روم میں جا کر تمہیں کھلاتا ہوں، زاویار نے کہا تھا۔ ارے نہیں بھائی اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں خود ہی لے لوں گا، عرش خود ہی اٹھ کر چلا گیا تھا۔ زاویار چلے نا، کھانا کھاتے ہیں۔ چلو لٹل اینجل کھانا کھاتے ہیں۔ جی چلیں زاویار۔ بھابھی لاجواب، مطلب کیا کھانا بناتی ہیں آپ، عرش نے کہا تھا۔ زاویار نے نور کے منہ کے سامنے نوالا کیا تھا۔ نور نے سب کی طرف دیکھا تھا اور وہ اپنا چہرہ جھکا گئی تھی۔ کھا لو جان، زاویار نے اس کے گال پر لب رکھتے کہا تھا۔ وہ شرم سے لال ہوئی تھی اور نظریں نیچے کو جھکا گئی تھی۔ باقی سب نے اپنی اپنی ہنسی دبائی تھی۔ کھا لو اب لٹل اینجل، زاویار نے اس کے منہ میں نوالا ڈالا تھا۔ زاویار اس کے ہاتھ کو پکڑے شدت سے چوم گیا تھا اور نور کو تو اب سب کے ساتھ بیٹھنا مشکل لگ رہا تھا۔ بھائی کنٹرول، عرش نے ہنسی دباتے ہوئے کہا تھا۔ شٹ اپ، زاویار نے غصے سے کہا تھا۔ بھائی بیچارے کموارے بھی بیٹھے ہیں نا، رحم کریں تھوڑا سا ان پر، عرش نے ہنستے ہوئے کہا تھا، جس پر ارمغان اور زائرہ نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا اور فوراً پانی کا گلاس منہ کو لگایا تھا۔ تو کموارے اپنی مرضی سے بیٹھے ہیں نا، میں نے تو نہیں کہا، زاویار نے کہا تھا۔ کھانے کے بعد وہ سب لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ ماحول پرسکون تھا۔ ذوحان صوفے پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ عرش نے فون پر کوئی میسج ٹائپ کیا تھا جبکہ ارمغان کافی کا کپ گھما رہا تھا۔ زاویار نے گہری سانس لے کر گردن پیچھے ٹکائی ہی تھی کہ اچانک ذوحان کے فون کی وائبریشن نے خاموشی توڑ دی۔ ذوحان نے ایک نظر اسکرین پر ڈالی اور کال ریسیو کی۔ ہاں، دوسری طرف سے گارڈ کی بھاری آواز ابھری۔ سر، وہ اندر آ رہے ہیں، گارڈ نے ہچکچاتے ہوئے بتایا تھا۔ ذوحان کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ اس نے فون کان سے ہٹایا اور ایک نظر باقیوں پر ڈال دی۔ سب کی نظریں اس پر جم چکی تھی۔ کون؟ ذوحان نے سپورٹ لہجے میں پوچھا۔ گارڈ کی اگلی بات پر اس نے غصے سے دانت پیسے تھے۔ سر، دانیال حشمت، گارڈ نے اطلاع دی۔ وہ حشمت جبار کا بیٹا تھا۔ ذوحان کے ہونٹ سخت لکیر میں بدل گئے۔
ارمغان نے کپ رکھتے ہوئے تیوری چڑھائی، جبکہ عرش نے گردن موڑ کر زحان کو دیکھا۔ دانیال حشمت۔ زاویار نے دھیرے سے نام دہرایا، جیسے اس کے تلخ ماضی کے ورق پلٹ گئے ہوں۔ یہ کمبخت یہاں کیوں آیا ہے؟ عرش کی آواز میں سختی تھی۔ زحان نے گہری سانس لی۔ گارڈز کو چوکن نہ رکھو اور اسے اندر آنے دو۔ اب سب کے چہرے سنجیدہ ہو چکے تھے۔ نور، لٹل اینجل، تم روم میں جاؤ، کوئی مہمان آ رہا ہے اور تم نے باہر نہیں آنا۔ جی زاویار، نور نے کہا تھا۔ میری جان۔ زاویار نے اس کا گال تھپتھپایا تھا اور وہ روم میں چلی گئی تھی۔ یہ سالہ کمینہ کیوں آیا ہے؟ آنے دو، بتاتا ہوں اسے، عرش نے غصے کی شدت سے کہا تھا۔ یہ اب کیا کرنے آیا ہے یہاں؟ ارمغان نے غصے سے کہا تھا۔ لاؤنج کا ماحول پہلے ہی سنجیدہ تھا اور جیسے ہی دروازہ کھلا، ہر نظر دروازے کی طرف اٹھ گئی۔ قدموں کی مدھم آوازیں گونجی اور پھر وہ شخص اندر داخل ہوا۔ دانیال حشمت۔ لمبا قد، مضبوط جسم، ہلکے داڑھی والے چہرے پر ایک مغرور مسکراہٹ اور آنکھوں میں وہی تکبر جو اس کے باپ حشمت جبار کی پہچان تھا۔ وہ شان بے نیازی سے چلتا ہوا آگے بڑھا، جیسے وہ کسی قریبی دوست کے گھر آیا ہو۔ ہیلو برادرز، دانیال نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور خود ہی ایک صوفے پر بیٹھ گیا، جیسے یہ اس کی اپنی جگہ ہو۔ کیا حال ہے؟ زحان، ارمغان، عرش اور زاویار میں سے کسی نے بھی جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ ان کے چہروں پر وہی سر تاثرات جمے رہے۔ کتے کی دم ہمیشہ ٹیڑھی رہتی ہے، زحان نے دانت پیستے ہوئے کہا، اور تم جیسے لوگ کبھی نہیں سدھرتے۔ دانیال ہنسا، ایک زہریلی ہنسی۔ حد ہے یار، ابھی بیٹھا بھی نہیں اور تمہاری زہریلی باتیں شروع ہو گئیں۔ وہ پیچھے ٹیک لگا کر بولا، ویسے بھی میں کسی کو مارنے نہیں آیا ابھی، بس ایک پل میں ماحول جیسے جل اٹھا۔ زحان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ ارمغان کے ہاتھ مٹھی میں بدل گئے اور عرش نے اپنی جگہ سے اٹھنے کا اشارہ کیا، مگر زاویار نے اسے روکا۔ انہیں غصہ آیا تھا کیونکہ اس نے بات ہی ایسی کر دی تھی جو ماضی کی تھی۔ زبان سنبھال کر بات کر دانیال، زحان کی آواز گونجی، ورنہ آج تیرا غرور اور یہ گھٹیا زبان دونوں ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گا۔ بہت غرور ہے نا خود پر تجھے، عرش نے دانت پیستے ہوئے کہا، پر یاد رکھ دانیال حشمت، غرور ہمیشہ زمین پر گرتا ہے اور تیرا وقت زیادہ دور نہیں۔ دانیال ہنسا۔ دیکھتے ہیں برادرز، دیکھتے ہیں۔ تمہاری یہ بے تکلفی دیکھ کر لگتا ہے کہ شاید تم بھول گئے ہو کہ تم کس کے سامنے بیٹھے ہو، زاویار نے سرد لہجے میں کہا۔ او کم آن، دانیال نے آرام سے ٹانگ پر ٹانگ رکھی۔ اتنی سنجیدگی اچھی نہیں ہوتی، آخر ہم پرانے جاننے والے ہیں۔ جاننے والے؟ عرش ہلکا سا ہنسا، مگر اس ہنسی میں تلخی تھی۔ جاننے والے نہیں، دشمن ہیں، اور یہ بات تم اچھی طرح جانتے ہو۔ دانیال نے کندھے اچکائے، جیسے اسے کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔ چلو دشمن ہی صحیح، لیکن ویسے سنا ہے پینتھر تم نے بڑی دہشت پھیلا رکھی ہے۔ زحان کی نظریں دانیال پر جم گئی۔ ارمغان کی انگلیاں بے اختیار مٹھیاں بنانے لگیں۔ عرش نے گہری سانس لی اور زاویار کے لبوں پر ہلکی سی زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ میرا نام بڑی آسانی سے لے رہے ہو دانیال، لگتا ہے مرنے کا شوق پیدا ہو گیا ہے، زاویار نے زہر خند لہجے میں کہا۔ دانیال ہنسا، جیسے اسے کوئی پرواہ نہ ہو۔ شوق تو ہے، مگر اپنی موت کا نہیں، تم لوگوں کی بے بسی کا۔ آخر پینتھر تم بھی تو ایک انسان ہی ہو نا۔ زحان آگے جھکا، اس کی آنکھوں میں ایسی وحشت تھی کہ کسی کا بھی خون جما دے۔ انسان؟ پینتھر انسان نہیں، وہ ایک سایہ ہے، ایک موت ہے، اور تم جیسی کیڑوں کو کچلنے میں اسے ایک لمحہ بھی نہیں لگتا۔ دانیال نے کہہ کر لگایا، ہاں ہاں ہاں، واہ کیا تعریف کی ہے، لیکن سچ تو یہ ہے زحان کہ ہر درندے کو ایک دن قابو میں آنا ہی پڑتا ہے۔ تم لوگ جتنا بھی طاقتور بنو، کھیل کا اصل کھلاڑی میں ہوں، اور جلد یا بدیر تم سب کو گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے۔ گھٹنے توڑنے کی نوبت پہلے آئے گی دانیال، ارمغان کی آواز میں بجلی کی تیزی تھی، اور اس بار
ना तुम भाग पाओगे ना तुम्हारा घटिया बाप। दानियाल की मुस्कुराहट एक पल के लिए मध्यम हुई, मगर वो फौरन खुद को संभालते हुए बोला, मेरे बाप का नाम लेते हुए जुबान संभाल कर अरमकान, तुम भूल रहे हो कि मैं वही दानियाल हूँ जो अपने दुश्मनों को जमीन पर रेंगने पर मजबूर कर देता है, और हम वो हैं जो दुश्मनों को जमीन के नीचे दफन कर देते हैं। अर्श की आवाज गूंजी। दानियाल ने एक पल के लिए सबके चेहरे को जायजा लिया, फिर हल्की सी तंजीह मुस्कुराहट के साथ खड़ा हो गया। चलो आज बहुत इज्जत अफजाई हो गई, लेकिन ये याद रखना पैंथर, तुम्हें मैं पकड़ लूंगा और तुम मेरे ही शिकार बनोगे। पैंथर को पकड़ने के लिए शेर का जिगर चाहिए, कुत्ते की फितरत नहीं। जुहान की आवाज गरज की तरह थी और दानियाल के चेहरे से पहली बार मुस्कुराहट गायब हुई। वो एक नजर सब पर डालकर दरवाजे की तरफ पड़ा, मगर जाते जाते बोला, खेल अभी खत्म नहीं हुआ ब्रदर्स, ये जंग अभी मजीद दिलचस्प होगी। और वो दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया, मगर पीछे छोड़ गया वहशत, इंतकाम और खून की प्यास। ज़ावियार ने मुश्किल से अपना गुस्सा जब्त किया हुआ था। दिल तो कर रहा था उसे यहीं जिंदा जमीन में गाड़ दे। दानियाल के कदमों की आवाज दरवाजे के पार महदूम हो गई, मगर उसके अल्फाज अब भी फिजा में गूंज रहे थे। ज़ावियार ने गहरी सांस ली, मगर उसकी आंखों में वही खून आशाम चमक थी जो किसी तूफान के आने का पता देती थी। ये कमीना समझता है कि हमें धमका कर चला जाएगा, अर्श ने जहरखंद लहजे में कहा। उसकी मुट्ठियां गुस्से से भींच चुकी थी। जुहान ने गुस्से से मेज पर मुक्का मारा। दानियाल हशमत अपने बाप का ही बेटा है, गरूर भी वही, चालाकी भी वही और वही घटियापन। अरमकान अब तक खामोश था, मगर उसकी आंखें कहर बरसा रही थी। हमें अपने प्लान में जल्दी करनी होगी, अर्श ने सर उठाया। जी वक्त आ चुका है भाई, जो दूसरा प्लान था वो भी शुरू करो, ज़ावियार ने कहा था। अरमकान ने सर हिलाया। हाँ, दानियाल हशमत को ख़त्म करना होगा, उसके गरूर समेत। सिर्फ उससे ही नहीं, उसके बाप को भी पहले तड़पाएंगे, ऐसी तकलीफ देंगे कि वो याद रखेगा और फिर ख़त्म करेंगे। तब उससे बताएंगे कि हम शिकार करते हैं, शिकार बनते नहीं, अर्श ने गुस्से से कहा था। तो भाई कब प्लान शुरू करें? ठीक है कर दो, ज़ावियार ने कुछ सोचते हुए कहा था। अब हम दोहराएंगे तारीख को, जुहान ने कहा था। लेकिन वो तो रोज बदलती है, अर्श ने कहा था। अर्श कभी तो सीरियस हो जाया कर, मेरा मतलब है कि जो इतने साल पहले हुआ था वो अब हम करेंगे, जुहान ने कहा था। अच्छा। ज़ावियार गुस्से से उठा और एक जहरीली नजर दरवाजे की तरफ डाली, जहां चंद लम्हे पहले दानियाल हशमत खड़ा अपनी अक्कड़ दिखा रहा था। उसके सब्र की हद खत्म हो रही थी, लेकिन वो जानता था कि अभी किसी भी जज्बाती हरकत का वक्त नहीं था। उसने अपने गुस्से को काबू में रखते हुए अपनी जैकेट उठाई और बाहर की तरफ बढ़ गया। बाहर जाते ही उसने गार्ड को इशारा किया, व्हाइट पैंथर को बाहर निकालो। चंद ही लम्हों में एक सफेद, मजबूत और वहशी जानवर पिंजरों के इलाके से बाहर निकाला गया। उसकी गहरी सुर्ख आंखें अंधेरे में चमक रही थी और उसकी हर हरकत में एक कातलाना शान थी। ज़ावियार के करीब आते ही व्हाइट पैंथर ने हुर्राया, मगर ज़ावियार ने पुरसुकून अंदाज में उसके सर पर हाथ फेरा। आज हमें सुकून की जरूरत है, ज़ावियार धीरे से बोला, वरना किसी की गर्दन टूट सकती है। वो जंजीर पकड़े पैंथर को साथ लेकर बाहर की तरफ निकल गया, जहां सिर्फ सन्नाटा था और तारीकी। ज़ावियार आसमान की तरफ देखते हुए गहरी सांस लेने लगा। ये जंग ज्यादा देर नहीं चलने वाली, ज़ावियार ने पैंथर की पुश्त पर हाथ फेरते हुए खुद से कहा। बहुत जल्द सबका हिसाब होगा। पैंथर ने जैसे ज़ावियार के गुस्से को महसूस करते हुए जोर से हुर्राया और ज़ावियार के लबों पर एक सर्द मुस्कुराहट आ गई। जुहान और अर्श दोनों अपने कमरों में चले गए थे और मकान वहीं बैठा था। एपिसोड अच्छी लगे तो रिव्यू देना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखें, खुश रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज।